ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதா மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே எதிர்பார்த்த ஒன்றுதான். நேற்றே இது தாக்கல் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த நிலையில் எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் எதிர்ப்பு காரணமாக இருந்தது. இந்நிலையில் இன்று அது தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. The introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism which is sought to be brought into existence by this bill absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Kesavanand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, மக்களவை, மாநில சட்டப்பேரவைகள் மற்றும் மாநகராட்சிகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்தும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதா மக்களவையில் தற்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் இதனை தாக்கல் செய்து அது தொடர்பாக பேசியிருக்கிறார். கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக டெல்லி தலைமைச் செய்தியாளர் கணபதி இணைகிறார். கணபதி, இது ஆரம்ப நிலையிலேயே காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணியினர் இதற்கு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர். இந்நிலையில இது நேற்றே தாக்கல் செய்யப்படுவதாக சொல்லப்பட்டிருந்தது மக்களவையில். ஆனா கடைசி நாள்ல தாக்கல் செய்வோம் அப்படின்னு மத்திய அரசு எண்ணியதாக இன்றைக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. இப்ப அறிமுகம் செய்து அர்ஜுன் ராம் மெஹ்வால் பேசியிருக்கிறார். இதனுடைய அம்சங்கள் என்ன? எதிர்க்கட்சியினர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்களா? என்ன நிலவரம்? அர்ஜுன் மேக்வால் 2 மசோதாக்களை தாக்கல் செய்திருக்கிறார். ஒன்று, மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டசபைகளுக்கு ஒரே நேரத்திலே தேர்தல் நடத்துவதற்கான அரசியல் சாசன 129வது திருத்த மசோதா. இன்னொன்று, யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் அதே சமயத்தில் தேர்தல் நடத்துவதற்காக, அதாவது புதுச்சேரி, ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் டெல்லி ஆகிய யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு சட்டசபைகள் இருக்கின்றன. அவற்றுக்கும் இதே சமயத்திலே மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டசபைகளுடன் சேர்ந்தே தேர்தல் நடத்துவதற்காக 2வது மசோதா. 2 மசோதாக்களை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால். இந்த மசோதாக்களுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் தங்களுடைய எதிர்ப்பை மிகவும் தெளிவாக தெரிவித்து விட்டார்கள். இந்த மசோதாவை தாக்கலே செய்யக்கூடாது
என்பது அவர்களுடைய கருத்து. முதலிலே காங்கிரஸ் கட்சியின் மணிஷ் திவாரி இந்த மசோதாவை எதிர்த்ததை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள். அடுத்தபடியாக தற்போது சமாஜ்வாதி கட்சி தர்மேந்தர் யாதவ் தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதே போலவே திமுக உள்ளிட்ட அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் இந்த மசோதாவுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றன. திரிணாமுல் காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி, சிவசேனா, உத்தவ் தாக்கரே பிரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் இந்த மசோதாவை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்யக்கூடாது என கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கின்றன. இவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை தற்போது மக்களவையிலும் பதிவு செய்ய வேண்டும் என அனுமதி கேட்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே தொடர்ச்சியாக கடும் எதிர்ப்பை நாம் இந்த மசோதாக்கள் சந்திப்பதை மக்களவையிலே பார்க்க முடியும். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே மத்திய அரசின் திட்டம் என்னவென்றால், இந்த மசோதாக்களுக்கு இத்தனை எதிர்ப்பு இருப்பதால் இவற்றை நாடாளுமன்ற சிறப்பு குழு பரிசீலனைக்கு அனுப்பிவிடலாம். அங்கே இந்த விரிவான விவாதத்துக்கு பிறகு இந்த மசோதாக்கள் மீண்டும் மக்களவைக்கு திரும்பி வரட்டும் என்கிற யூகத்தை மத்திய அரசு எடுத்திருக்கிறது. அதற்கான கோரிக்கையை வைக்க இருக்கிறது. ஆகவே மிகவும் முக்கியமான ஒரு மசோதா இப்போது தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. குறைந்தது 10 வருடங்கள் பிடிக்கும் இந்த மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் கிடைத்தாலும், அடுத்தடுத்து திட்டங்கள் சரியாக செயல்பட்டாலும், ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் என்பதை அறிமுகப்படுத்த 2034 வருடத்துக்கு முன்பு வாய்ப்பு இல்லை என்பதை அரசு தரப்பிலும் உணர்ந்திருக்கிறார்கள். இருந்த போதிலும் இந்த மசோதாவை கொண்டு வர வேண்டும் என வலியுறுத்தி தற்போது 2 மசோதாக்களை இதற்காக தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள். கணபதி, நமக்கு தெளிவாக தெரியக்கூடியது ஒன்று, இது நாடாளுமன்ற சிறப்பு குழுவுக்கு பரிசீலனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும், மீண்டும் அது மக்களவைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த சிறப்பு குழு யாருடைய தலைமையின் கீழ் இயங்குகிறது? அதுல உறுப்பினர்கள் எந்தெந்த தரப்பு உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள்? அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இந்த மசோதா மீது என்னவாக இருக்கும்? அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் ஆலோசனைகளிலே இந்த நாடாளுமன்ற சிறப்பு குழு விஷயம் விவாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றாலும், இதுவரையிலே மக்களவையிலே மத்திய அரசு இந்த தனது பரிந்துரையை தெரிவிக்கவில்லை. அதாவது இதை சிறப்பு குழு பரிசீலனைக்கு அனுப்பலாம் என இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கவில்லை. மசோதா இப்போதுதான் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்து எதிர்ப்புகள் வரும். அரசு தனது காரணங்களை விளக்கும், ஏன் இந்த மசோதாவை தாக்கல் செய்கிறோம் என்று. அதற்கு பிறகுதான் இந்த சிறப்பு குழு அமைப்பது பற்றிய ஆலோசனைகள் அதிகாரப்பூர்வமாக நடைபெறும். அப்போது சிறப்பு குழுவுக்கு தலைவர் யார், மக்களவையிலிருந்து எத்தனை பேர் பங்கு பெறுவார்கள், மாநிலங்களவையிலிருந்து எத்தனை பேர் பங்கு பெறுவார்கள், அவர்கள் யார் யார் எந்தெந்த கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் போன்ற விஷயங்கள் முடிவு செய்யப்படும். ஆகவே இப்போதைக்கு இது அரசியல் ரீதியான ஆலோசனையாக இருக்கிறது. இன்னும் நாடாளுமன்றத்திலே இது குறித்த விவாதம் நடைபெறவில்லை. ஆகவே வெகு விரைவிலே அது நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கலாம். அரசும் தனது தரப்பிலே ஏன் இந்த சட்ட திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன, இதனால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்பதை எல்லாம் விளக்குவதற்கான வாய்ப்பை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது. சபாநாயகர் இந்த மசோதாவை இப்போதைக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பதிலே மிகவும் கவனமாக எதிர்கட்சிகளுக்கு அவர்களுக்கு எதிர்ப்பை பதிவு செய்ய வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதன்படியே எதிர்கட்சிகள் தங்கள் எதிர்ப்பை பதிவு செய்த பிறகு மசோதா தாக்கலாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தலைவரி கணபதி, இப்போ கடந்த என்டிஏ ஆட்சியில பார்த்தோம்னா அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலம் என்னவாக இருந்ததுன்னா, அவர்களுடைய மக்களவையில இருக்கக்கூடிய என்டிஏ கூட்டணியினர் அவர்களுடைய உறுப்பினர்களால எந்த ஒரு மசோதாவையும் சட்டமாக்குவது, அதனை நிறைவேற்றுவது எளிதாக இருந்தது. பலம் மெஜாரிட்டி அப்படின்ற அடிப்படையில தற்போது இருக்கக்கூடிய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு அது இது போன்ற ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சட்ட மசோதாவை இன்றைக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள். இது நிறைவேறக்கூடியதற்கான வாய்ப்பு இல்ல அவர்களுடைய பலம் என்னவாக இருக்கிறது? பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மக்களவையிலே 240 உறுப்பினர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். தெலுங்கு தேசம் மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவு காரணமாகத்தான் மக்களவையிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு பெரும்பான்மையை பெறுகிறது. நரேந்திர மோடி அரசுக்கு ஆதரவு அளிப்பவர்கள் பட்டியலிலே லோக் ஜனசக்தி கட்சி, ரிப்பப்ளிகன் கட்சி போன்ற பல்வேறு கட்சிகள் இருக்கின்றன. தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், சிவசேனா, ஏக்நாத் ஷிண்டே பிரிவு, தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் அஜித் பவார் பிரிவு ஆகியவை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் அங்கமாக இருக்கின்றன. ஆகவே இந்த கட்சிகள் ஆதரவளிக்கும், பல சுயேட்சைகள் ஆதரவளிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆகவே மக்களவை பொறுத்தவரை பெரும்பான்மை என்பது நரேந்திர மோடி அரசுக்கு பிரச்சனை அல்ல. ஆனால் அரசியல் சாசனத்தை திருத்த வேண்டும் என்கிற சூழலிலே எதிர்கட்சிகளின் ஒத்துழைப்பு, எதிர்கட்சிகளின் எதிர்ப்புக்கு விளக்கங்கள் ஆகியவற்றை மிகவும் முக்கியமாக பார்க்கக்கூடிய சூழலில் தான் தற்போது நரேந்திர மோடி அரசு இருக்கிறது. இது ஒன்றும் அவசரமாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய மசோதா இல்லை. கால அவகாசம் இருக்கிறது. ஆனால்
அனைத்து விளக்கங்களையும் நாங்கள் அளிக்க விரும்புகிறோம் என மோடி அரசு தரப்பிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று கூட ஏன் இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு அறிக்கையை மத்திய அரசு வெளியிட்டிருக்கிறது. இப்படி பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து படிப்படியாக இப்போது இல்லாவிட்டாலும் பின்னராவது, அதாவது இந்த வருடம் இல்லை என்றால் அடுத்த வருடம், இல்லை என்றால் அதற்கடுத்த வருடமாவது இந்த மசோதாவை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதே அரசின் திட்டம். அந்த நீண்ட கால திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய கட்டமாகத்தான் இன்று மக்களவையிலே இந்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.